آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ٹیکسٹائل مصنوعات کی عالمی منڈیوں میں دھوم، نیٹ، بیڈ ویئر، تولیہ اور دیگر مصنوعات ہاتھوں ہاتھ بکنے لگے۔ جولائی کی برآمدات میں 8.07% کا تگڑا اضافہ، برآمدات 1.678 سے بڑھ کر 1.814 ارب ڈالر تک پہنچ نے رپورٹ جاری کر دی۔ ملک کا ٹیکسٹائل سیکٹر دوبارہ ٹریک پر آنے لگا۔ ادارہ شماریات کے مطابق ٹیکسٹائل برآمدات میں 8.07% بڑھوتری ہوئی۔ ماہ جولائی کی برآمدات 1.814 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جو گزشتہ سال جولائی میں 1.678 ارب ڈالر تھیں۔ نیٹ ویئر برآمدات 4.06% اضافے سے 533.836 ملین ڈالر ہو گئیں۔ کوٹن یارن کی برآمدات میں سب سے زیادہ اضافہ 18.69% کا اضافہ ہوا۔ کوٹن یارن کی برآمدات 66.53 ملین ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔ ریڈی میڈ گارمنٹس 15% اضافے کے ساتھ 460 ملین ڈالر رہیں۔ بیڈ ویئر برآمدات 4.16% اضافے کے ساتھ 308.5 ملین ڈالر ہو گئیں۔ ٹاول کی برآمدات 13.37% اضافے سے 106.36 ملین ڈالر پر پہنچ گئیں۔ خیموں، کینوس اور ترپال کی برآمدات 16.83% اضافے کے ساتھ 0.79 ملین ڈالر ہو گئیں۔ دیگر ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات 21.98% اضافے سے 7.946 ملین ڈالر تک پہنچ گئیں۔ صنعتکاروں کے مطابق حکومت اگر پیداواری لاگت کم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے تو ٹیکسٹائل سیکٹر مزید بہتری کی جانب گامزن ہو سکتا ہے۔ کیمرامین محمد معید کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے کاروباری طبقے کے لیے جدید تفریحی سہولت کا پلان۔ فیڈمک میں چناب کلب کی تعمیر کا میگا پروجیکٹ۔ ایکسپریس وے ساہیہ والا میں تعمیراتی کاموں کے لیے 62 کروڑ کے فنڈز مختص۔ کلاسز، ریسٹورانٹ، جم، سوئمنگ پول اور پیڈل ٹینس کورٹ تعمیر ہوگا۔ سیکرٹری چناب کلب نے ٹینڈرز جاری کر دیے۔ فیصل آباد کے کاروباری طبقے کے لیے جدید تفریحی سہولیات کا پلان بنا دیا گیا۔ فیڈمک میں چناب کلب کی تعمیر کا میگا پروجیکٹ۔ ایکسپریس وے ساہیہ والا میں تعمیراتی کاموں کے لیے 62 کروڑ کے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ لاجز، ریسٹورانٹ، جم، سوئمنگ پول اور پیڈل ٹینس کورٹ تعمیر ہوگا۔ سیکرٹری چناب کلب نے ٹینڈرز جاری کر دیے ہیں۔ فیڈمک میں چناب کلب کی تعمیر کا میگا پروجیکٹ۔ ایکسپریس وے ساہیہ والا میں تعمیراتی کاموں کے لیے 62 کروڑ کے فنڈز مختص کر دیے گئے ہیں۔ لاجز، ریسٹورانٹ، جم، سوئمنگ پول اور پیڈل ٹینس کورٹ تعمیر ہوں گے۔ کینال روڈ کے ٹریفک مسائل کے مستقل حل کا مشن۔ کینال ایکسپریس وے کی ری ماڈلنگ کا منصوبہ ایک بار پھر زیر بحث آ گیا۔ کمشنر عمران حامد شیخ کا کینال روڈ کے مختلف مقامات کا دورہ۔ ایف ڈی اے کی کینال روڈ ری ماڈلنگ اسٹڈی پر دوبارہ کام شروع۔ عبداللہ پور سے گٹوالا تک کینال روڈ کو کشادہ کرنے کی تجاویز بھی زیر غور ہیں۔ ایف ڈی اے کی کینال روڈ پر ری ماڈلنگ اسٹڈی پر دوبارہ کام شروع کر دیا گیا ہے۔ کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ کا کینال روڈ کے مختلف مقامات کا دورہ۔ ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ری ماڈلنگ منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو ٹریفک مسائل سے نجات ملے گی۔ ایف ڈی اے کے کینال روڈ ماڈلنگ اسٹڈی پر دوبارہ کام شروع کر دیا گیا۔ کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ کا کینال روڈ کے مختلف مقامات کا دورہ۔ ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ری ماڈلنگ منصوبے کی تکمیل سے شہریوں کو ٹریفک مسائل سے نجات ملے گی۔ کمالیا میں سٹی 41 بنا مزدور کی آواز۔ ہیلمٹ چالان اور موٹر سائیکل جلانے کے واقعے پر اہم پیش رفت۔ ٹریفک پولیس کا مزدور کے خلاف کارروائی نہ کرنے کا فیصلہ۔ چالان کی رقم اپنی جیب سے ادا کر دی۔ ڈی ایس پی ٹریفک کا کہنا تھا مزدور کو چھوڑ دیا گیا، کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ آصف ندیم بولے غریب مزدور نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ ہیلمٹ نہ ہونے پر مزدور کا چالان کیا گیا تھا۔ یوں پیش آیا ہے کہ یہ علی شان صاحب ہیں جو موٹر سائیکل ڈرائیو کر رہے تھے، یہ ہیلمٹ کا موبائل فون کا استعمال کر رہے تھے۔ جب اس کو ہمارے چلانے کے افیسر نے روکا ہے تو نہ اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا اور موبائل فون کا استعمال کر رہا تھا۔ جب اس کا چیک کیا تو اس کا ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا، تو انہوں نے رعایت کرتے ہوئے اس کو موبائل فون کے وائلیشن پہ 1000 جرمانہ کیا ہے، جس پر یہ طیش میں آ گیا اور اس نے اپنے موٹر سائیکل کو آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ وہ تمام ہمارے ملازمین نے کوشش کر کے آگ تو نہیں لگنے دی، لیکن سارا معاملہ حل کر لیا ہے۔ ہم اب اس کے لیے یہ کر رہے ہیں کہ اپنے تمام ملازمین کو بھی ہم نے بریف کیا ہے کہ اگر کوئی مجبور ہو تو اس کو ریلیکسیشن دے، لیکن آلریڈی ہمارے ملازم نے اس کو ریلیکسیشن دی ہے۔
اس نے نہ تو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا، ہیلمٹ کا جرمانہ 2000 ہے اور لائسنس بھی نہیں تھا، اس کا بھی 2000 جرمانہ ہے۔ تو اس نے لینیٹ ویو لیتے ہوئے اس کا موبائل فون میں چلان کیا، جو کہ موبائل فون بھی یہ یوز کر رہا تھا۔ تو عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ ان وائلیشن سے اجتناب کریں اور تھوڑی سی برداشت اپنائیں۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کا الیکٹرک بسوں کا مزدور دوست منصوبہ جھنگ میں ٹوبہ روڈ کی تعمیر مکمل، مگر مکین الیکٹرک بسوں کی سہولت سے محروم۔ گلہ منڈی FBR لینڈ ریکارڈ سینٹر روڈ نظر انداز۔ متصل پنجاب سولر ڈیفنس سول ڈیفنس دفاتر اور چیمبر بھی ٹوبہ روڈ پر موجود۔ شہریوں کی ٹوبہ، دارالسکینہ اور چنیوٹ روڈ پر بھی الیکٹرک بسیں چلانے کی اپیل۔ ٹوبہ روڈ پر غلہ منڈی FBR اراضی ریکارڈ سینٹر، دفتر پنجاب محتسب، سول ڈیفنس، چیمبر آف کامرس اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کیمپس جیسے اہم ادارے موجود ہیں۔ سڑک کی تعمیر نو مکمل ہو چکی مگر الیکٹرک بس سروس تاحال نہیں پہنچ سکی۔ دارالسکینہ روڈ، حفاظتی بند روڈ اور پرانا چنیوٹ روڈ بھی اس سہولت سے محروم ہے۔ میں یہاں تو ایک رکشے پہ آتی ہوں جس کے رینٹس فیئرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کرایہ وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سہولت نہیں یہاں پہ ٹوبہ روڈ پہ پرووائڈ کی گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگ وہ اویل نہیں کر سکتے۔ تو ضرورت ہے کہ یہاں پہ بھی اس کو بحال کیا جائے اور اس کا جو ہے وہ ترقیاتی کام شروع کیا جائے۔ میں سبزی منڈی روڈ والے سائڈ سے آتا ہوں، لیکن یہاں پر ہمارے پاس کوئی الیکٹرک بس نہیں ہے، مجھے اپنا روزانہ بائک پہ پیٹرول ڈلوا کے آنا پڑتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کوئی کنوینس نہیں ہے۔ جی، جیسا کہ دوسرے روڈوں پہ سستی سروس مہیا کی گئی ہے، اس ٹوبہ روڈ کے علاقہ مکینوں کے لیے یہ سروس جو ہے نا چلانی چاہیے تاکہ سستی سواری سے مستفید ہو سکے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ ان اہم روٹس کو بھی الیکٹرک بس سروس میں شامل کر کے عوام کو سستی، جدید اور ماحول دوست سفری سہولت فراہم کی جائے۔ کیمرہ مین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ پانی بحران میں گھر گیا، 24 گھنٹے میں صرف 5 گھنٹے سپلائی، دیگر اوقات میں مریض اور عملہ بوند بوند کو ترسنے لگا۔ انتظامیہ کے واسطہ حکام کو چٹھیاں بے سود، شیڈیول کے مطابق 8 گھنٹے بھی پانی میسر نہ ہو سکا۔ ڈپٹی مینیجنگ واسطہ سلمان شجاع کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ہسپتال کو نیا کنیکشن فراہم کر دیا، جس سے سپلائی کا دورانیہ اور پریشر بہتر ہونے کی توقع ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ ٹیکسنگ میں پانی کی سپلائی کا دورانیہ کم ہونے سے مریضوں، لواحقین اور ہسپتال انتظامیہ کو مشکلات کا سامنا۔ میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر شباب کے مطابق ہسپتال کو شیڈیول کے مطابق 8 گھنٹے پانی ملنا چاہیے، تاہم اس وقت صرف 5 گھنٹے پانی میسر ہے، جبکہ ہسپتال کے زمینی پانی کھارا ہونے کے باعث استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہسپتال انتظامیہ نے پانی کی سپلائی کا دورانیہ 8 گھنٹے سے بھی بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے ڈپٹی مینیجنگ واسطہ سلمان شجاع کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کے لیے نیا کنیکشن فراہم کیا جا رہا ہے، جس سے واٹر سپلائی کا دورانیہ اور پریشر بہتر ہونے کی توقع ہے۔ بیسیکلی وہاں پہ ہماری واٹر سپلائی جو ہے وہ 8 گھنٹے کا ہمارا شیڈول ہے۔ 2 ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جن کو ہم DHQ اور جو ہماری پولیس لائن ہے، ان کو ہم 8 گھنٹے پانی دیتے ہیں۔ فردر وہاں پہ نمبر آف کنیکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ تھوڑا سا پانی کے پریشر کا ایشو شاید کریٹ ہوا ہے، تو اس میں بھی ہم انہیں نیا ایک کنیکشن دے رہے ہیں تاکہ ان کا یہ ایشو بھی ریزالو ہو جائے۔ ڈپٹی مینیجنگ واسطہ کا مزید کہنا تھا کہ کنیکشن زیادہ ہونے سے پانی کا پریشر کم ہے، اب ہسپتال کو نیا کنیکشن فراہم کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین حماد کے ساتھ محمد عالم شیر، سٹی 41 ٹوبہ ٹیکسنگ۔ سرکاری اداروں میں جدید AMI میٹر لگانے کا خواب ادھورا، ڈیفالٹرز کو فیسکو پر بجلی کرانے کی کھلی چھوٹ مل گئی، اسٹاف کے سست روی ریکوری پلان میں بڑی رکاوٹ، منصوبہ کچھوے کی چال منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ ترجمان فیسکو نے رواں ماہ ہی سرکاری اداروں میں میٹر نصب کرنے کی نوید سنا دی۔ سرکاری اداروں میں جدید AMI میٹرز لگانے کا منصوبہ سست روی کا شکار، جدید میٹرز نہ لگنے کے باعث ڈیفالٹرز کو کھلی چھٹی مل گئی۔ فیسکو سرکاری اداروں کو جدید AMI میٹرز لگانے میں ناکام دکھائی دینے لگا۔ ریجن بھر کے پولیس اسٹیشنز، محکمہ صحت کے دفاتر اور میونسپل کارپوریشن میں جدید میٹر نہ لگ سکے۔ ڈائریکٹر پبلک ریلیشن آفیسر فیسکو سعید رضا کا کہنا تھا کہ تمام سرکلز کو فوراً سرکاری اداروں کو جدید AMI میٹرز لگانے کی ہدایات جاری کرتی ہیں۔ اگست کے آخر تک تمام سرکاری دفاتر کو جدید میٹرز لگا دیے جائیں گے۔ فیسکو کے سرکاری اداروں کو جدید میٹرز لگانے کے دعوے محض دعوے ہی ثابت ہوئے۔ کیمرہ مین محمد اشفاق کے ساتھ ویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ کمر توڑ مہنگائی میں بجلی کے بھاری بھرکم بل ناقابل برداشت، مہنگی بجلی سے تنگ شہریوں کو سولر کی طرف رجحان، فیصل آباد میں فیسکو کی ڈیمانڈ میں 400 میگا واٹ کمی، گزشتہ سال کی نسبت اگست میں ڈیمانڈ 2100 میگا واٹ تک نیچے آ پہنچی، گزشتہ سال ڈیمانڈ 2500 سے 2600 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی تھی۔ فیصل آباد فیسکو ڈیمانڈ میں گزشتہ سال کی نسبت ریکارڈ کمی، فیسکو کی ڈیمانڈ اگست میں 400 میگا واٹ کم، فیسکو کی ڈیمانڈ 2100 میگا واٹ تک
पहुंच गई। गुज़श्ता साल अगस्त में फेस्को डिमांड 2500 से 26 मेगावाट रिकॉर्ड की गई है। फेस्को डिमांड में कमी सोलर सार्फिन के बायस आई है। गुज़श्ता साल के निस्बत अगस्त में डिमांड 2100 मेगावाट तक नीचे आ पहुंची है। गुज़श्ता साल डिमांड 25 से 2600 मेगावाट रिकॉर्ड की गई थी। फेस्को डिमांड में गुज़श्ता साल के निस्बत रिकॉर्ड कमी। फेस्को की डिमांड अगस्त में 400 मेगावाट कम, फेस्को की डिमांड 2100 मेगावाट तक पहुंच गई है। टोबा टेक्सिंग के सरकारी इदारे वासा के 60 लाख के डिफॉल्टर निकले। डीएचक्यू अस्पताल 8, रेस्क्यू के जिम्मे 2 लाख के वाजबात। महकमा ज़राअत 1,91,000 और तालीम के जिम्मे 42,000 बकाया जात। पानी के बिल अदा न करने वाले सरकारी महकमों को नोटिस। टोबा में सरकारी महकमों के जिम्मे वासा के 60 लाख रुपए के वाजबात। महकमा ज़राअत पर 1,91,000, महकमा तालीम पर 42,000, डीएचक्यू अस्पताल पर 8 लाख, जबकि रेस्क्यू के जिम्मे 2 लाख रुपए वाजिब अदा हैं। एमडी वासा कामरान काहलू के मुताबिक सरकारी महकमों को नोटिस जारी करते हुए बकाया जात की फौरी अदायगी की हिदायत की गई है। महकमा ज़राअत 1,91,000 और तालीम के जिम्मे 42,000 बकाया जात। पानी के बिल अदा न करने वाले सरकारी महकमों को नोटिस। छोटे दुकानदारों के लिए भी खसूस टैक्स स्कीम का इजरा। छोटे ताजर मोबाइल ऐप से इनकम टैक्स गोशवारा जमा करा सकेंगे। मोबाइल ऐप के जरिए टैक्स अदायगी की सहूलियात भी दस्तियाब होंगी। रजिस्टर्ड ताजरों को ऑडिट और पीओएस से भी इस्तिस्ना हासिल होगा। एफबीआर ने छोटे दुकानदारों के लिए खुसूसी टैक्स स्कीम का इजरा कर दिया। 20 करोड़ रुपए तक टर्नओवर रखने वाले दुकानदार इस स्कीम में रजिस्टर्ड हो सकेंगे। छोटे ताजर मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए आसान इनकम टैक्स गोशवारा जमा करा सकेंगे। टैक्स अदायगी भी ऑनलाइन ही की जा सकेगी। रजिस्टर्ड ताजरों को ऑडिट और पीओएस से इस्तिस्ना मिलेगा। दुकानों के बाहर ग्रीन प्लेट्स आवेजा होंगी। एफबीआर की टीमें चेकिंग भी नहीं करेंगी, जबकि छोटे ताजर रेगुलर स्कीम में भी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इकदाम छोटे ताजरों को टैक्स सिस्टम में लाने और टैक्स नेट में इजाफे के लिए उठाया जा रहा है। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत। एफबीआर ने रवा साल में बड़ा इक़दाम उठा लिया। प्रॉपर्टी डीलर्स के बैंक अकाउंट्स बेनामी ऑन रजिस्ट्रेशन से मशरूत। सिर्फ रजिस्टर्ड अकाउंट से ही रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन की जाएंगी। सिर्फ रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट्स के जरिए ही रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन की जा सकेंगी। गैर रजिस्टर्ड अफराद के बैंक अकाउंट्स बंद होंगे। गुज़श्ता माली साल 25 बैंक अकाउंट्स बंद किए गए थे। रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत सामने आ रही थी। एफबीआर हुकाम के मुताबिक इक़दाम टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए उठाया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने पीएमएस का इम्तिहान देने के लिए उम्र की हद बढ़ा दी। पीएमएस का इम्तिहान देने के लिए उम्र 32 साल मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल इम्तिहान के लिए उम्र की हद 30 साल थी। अपडेट करें आपको, हुकूमत पंजाब ने पीएमएस का इम्तिहान देने के लिए उम्र की हद बढ़ा दी है। पीएमएस इम्तिहान के लिए उम्र 32 साल मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब का खसूसी अफराद को बड़ा सफरी रिलीफ। मरियम नवाज ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% तक रियायत दे दी। बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर खसूसी अफराद के लिए रैंप और सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म। माजूर अफराद के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। सफरी सहूलियात मज़ीद आसान बनाने का फैसला। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर खसूसी अफराद के लिए रैंप और सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से माजूर अफराद के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को माजूर अफराद के लिए सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। सहूलियात की अदम फ्राहमी पर कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। अड्डा बाग झंग का ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट मंजिल की जानिब गामजन। जिला कौंसिल रुकावट बनने वाली तजावुज़ात के खिलाफ मैदान में आ गया। मंसूबे की राह में हाल रुकावटें मरहलावार हटाई जाने लगी। टोबा रोड की मगरबी जानिब 52 फुट अराजी खाली कराने के लिए भी ऑपरेशन। मुतल्लिका स्टाफ तजावुज़ात की निशानदही और अराजी वागुज़ार कराने के लिए पेश मज़कूरा मकामात को बेहतर, कुशादा और खूबसूरत बनाया जाएगा।
अड्डा बाग में ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी। टोबा रोड की मगरबी जानिब 52 फुट अराजी खाली करवाने के लिए जिला कौंसिल की टीमें मुतहर्रिक। ब्यूटिफिकेशन मंसूबे की राह में हायल तजावजात को मरहलावार हटाया जाने लगा। मुतलका अमला मौका पर मौजूद रहते हुए तजावजात की निशानदही और सरकारी अराजी वागजार कराने का अमल जारी रखे हुए ऑपरेशन का मकसद अड्डा बाग और टोबा रोड के अतराफ को बेहतर, कुशादा और खूबसूरत बनाना है। तजावजात के खात्मे से इलाके की खूबसूरती में इजाफा होगा और ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर होने की तवक्को है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद सिक्का ग्रुप के वफ्द की सदर ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर नुमान सदीक से मुलाकात। वफ्द ने नुमान सदीक को मुबारकबाद और गुलदस्ता पेश किया। वफ्द ने जनरल सेक्रेटरी शेख सईद अहमद, चेयरमैन मिर्जा अशरफ मुगल, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियां रियाज शाहिद, फाइनेंस सेक्रेटरी चौधरी एजाज अहमद, वाइस चेयरमैन राना अब्दुल्ला इशफाक शामिल थे। ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का ने डिप्टी कमिश्नर नुमान सदीक को फैसलाबाद में ताजरों के मसाइल के बारे में आगाह किया। शहर की तामीर व तरक्की में अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई गई। जश्न आमदी रसूल फैसलाबाद में घर घर चिरागा, गलियां, बाजार भी सज गए। सजावटी सामान की खरीदो फरोख्त अरूज पर पहुंच गई। शहरियों के साथ बच्चों का जोशो खरोश भी दीदनी। 18 हज़ारी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से रैलियों, महाफिल का इनेकाद, आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौक दर चौक शिरकत, बारगाह रिसालत में गुलहार क़िदत पेश किए। उलमा ने सीरत तैयबा के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। डिवीजन भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां अरूज पर। बाजार में सजावटी सामान की दुकानों पर रश लगने लगा। झंडे, बैजिज और दीगर सजावटी सामान से दुकानें भर गईं। स्टॉल्स पर बैजिज और दीगर अशिया की खरीदारी शहरियों बिलखसूस बच्चों का जोशो खरोश काबिले दीद है। दुकानदार कहते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है, जिसके लिए शहरी सामान खरीद रहे हैं। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाल्लाह 12 रबीउल अव्वल को हम मनाएंगे और ये जज्बा जो हमारा है ये मजहबी जज्बा है और ये हम पूरे अकीदत के साथ मनाएंगे। और इस वक्त मैं अपने लिए और बच्चों के लिए जश्न आमद रसूल के परचम और बैजेस खरीदने के लिए आया हूँ और मैं हर साल जो है जोशो खरोश से मनाता हूँ। यहाँ पे लोग आते हैं, ठीक है, सामान वगैरह लेते हैं। नबी पाक की विलादत का दिन है। 18 हज़ारी में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। इसी सिलसिला में रैलियों और महाफिल मिलाद का सिलसिला जारी है। हस्सो बलील चा अब्बास वाला में मोहम्मद वारिस के डेरे पर महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका समेत आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसीर तादाद में शिरकत की। महफिल में नातखा ने अपना कलाम पेश किया, जबकि मौलाना कारी गुलाम शबीर सुल्तानी और मौलाना हशमतुल्लाह पीर अमीर मोहम्मद ऑफ मियांवाली ने खसूसी खिताब करते हुए सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। इस मौका पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रजाकारों ने महफिल के मौका पर सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम दिए। पंजाब हुकूमत ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत व एहतराम और शान शान अंदाज में मनाई गई। महकमा दाखिला ने सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक अहम हिदायत जारी कर दी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जंग और चिन्यूट की ज़ेर सदारत अमन कमेटियों के इजलास। महकमा दाखिला पंजाब ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से अहम हिदायत जारी कर दी। हुकूमत पंजाब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजहबी अकीदत और एहतराम और शान शान अंदाज में मनाएगी। तमाम इजाजत याफ्ता जुलूसों, महाफिल मिलाद और कुरान खानी की महाफिल के लिए पुलिस नफरी तैनात की जाएगी। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल, वॉल चौकिंग, नफरत अंगेज तकारीर और हवाई फायरिंग पर सख्त पाबंदी आयद होगी। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद नुमान सदीक की ज़ेर सदारत ज़राई अमन कमेटी का इजलास। सिटी पुलिस ऑफिसर तनवीर हुसैन, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर सारा जैनब समेत अमन कमेटी मेंबरान की शिरकत। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात, सिक्योरिटी अमूर, मजहबी हम आहंगी और अमन व अमान का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अमन कमेटी मेंबरान से ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से मुशावरत की और तजावीज़ ली। डिप्टी कमिश्नर झंग बाबर साहबदीन की ज़ेर सदारत ज़लाई अमन कमेटी का इजलास। उलमा कराम समेत सिविल सोसाइटी के मेंबरान की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर बाबर साहबदीन, DPO साजिद हुसैन समेत दीगर अरकान का रबीउल अव्वल में अमन का क़याम यकीनी बनाने के अज़म का इज़हार।
सिन्योट में डेप्यूटी कमिश्नर आयशा रिजवान और डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ की जेर सदारत ज़िलाई अमन कमेटी का इजलास उलमा कराम, अमन कमेटी, अरकान, ताजरान और सिक्योरिटी अदारों के अफसरान ने शिरकत की। डीपीओ ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की यकीन दहानी कराई। जड़ावाला में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरअमन इनेकाद के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस में इजलास, एसपी अख्तर वैंस और असिस्टेंट कमिश्नर रंगज़ेब गोराया की जेर सदारत इजलास में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया गया। अमन कमेटी और उलमा कराम ने भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। अहमदपुर सयाल में उलमाए अहले सुन्नत ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और तकरीबात के इंतजामात पर गुफ्तगू की गई। उलमा कराम ने मुतालबा किया कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तकरीबात के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। अवाम से भी अमन व अमान बरकरार रखने और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करने की अपील की गई।